To know preparation methods of nitroalkanes. So let's see some preparation methods of nitroalkanes. So here are some preparation methods. So the first one, nitration of alkanes. So preparation of nitroalkanes from alkanes. So this reaction conducted under the vapor phase, under the vapor phase only. So here what is the reaction? So here, so this reaction is carried out in a vapor phase. So by heating a mixture of alkaline concentrated HNO3 at a high temperature, so like 423 to 698 kelvins. See, this is the reaction. See here, this is the alkane. So the alkane, when reaction with the HNO3 alkane, when its reaction with the nitric acid, so this is nitric acid in the vapor phase. So remember that one, in the vapor phase, so it gives the nitroalkanes as a product. See, for example, so this is a ethane when reaction with the nitric acid in the vapor stage, so it can give the what type of nitroalkane. So here it is a nitroethane is the product. So this is the preparation method of nitroalkanes from alkanes. The second preparation method, so that is from alkyl halides. So from alkyl halides, so let's see what is the reactions. So here in this reaction, so nitroalkanes are obtained by the reaction of silver nitrates here, by the action of the silver nitrate on primary or secondary alkyl halides, primary either secondary alkyl halides. So this is the preparation methods of nitroalkane from alkyl halides. So what is the reaction? When the alkyl halides reaction with the silver nitrate, and it gives alkyl nitrates. See, for example, ethyl bromide. See, when the ethyl bromide reaction with the silver nitrate, and it can give the what type of nitroalkane, that is nitroethane. Nitroethane is a product. And also they are also obtained by the reaction of sodium or potassium nitrate. When the alkyl halide reaction with the sodium nitride or potassium nitride. See, in the previous reaction we are using this that is silver nitride. Here we are using sodium nitrate or potassium nitrate. When the alkyl halide reaction with the sodium nitrate or potassium nitride in the presence of solvent, so that is dimethyl sulfoxide. The presence of what? In the presence of dimethyl sulfoxide, so alkyl nitrates are formed, nitroalkanes are formed. See here, for example, so see here, this is the general reaction. So when the alkyl halide reaction with the sodium nitrate, it can form the alkyl nitrates. For example, ethyl bromide, when the ethyl bromide reaction with the potassium nitrate, and here it is the product, so that is nitroethane. So this is the one of the preparation method of nitroalkanes. So here we are using alkyl halides. So the next preparation method, that is from alpha halocarboxylic acids. See here. When the salts of alpha halocarboxylic acids are boiled with the sodium nitrate, and lower alkanes of nitroalkanes are formed.
lower alkanes of nitrates are formed. So this is the one of the preparation method. If you see the reaction, so this is one. So this is a alpha chloro sodium acetate. It is the carboxylic acid salts, alpha halo carboxylic acid salts. So this alpha chloro sodium acetate reaction with the sodium nitrite and boiled with the sodium nitrate and boil it. Then what happened? A lower alkanes here. A lower alkanes of nitrates are formed. See here. So in the reactants, how many carbons are there? 2 carbons. But when you come to the products, when coming to the products, how many carbons are present in the product? So there is only 1 carbon. Here it is the 2 carbons. Here it is 1 carbon. 2 to 1. So that means less number of carbon atoms are present in the products. So that means they are called as lower alkane nitrates. So next reaction, so that is oxidation of tertiary alkyl amines. By using the tertiary alkyl amines, so we can prepare the tertiary nitroalkanes. So here the what is the reaction? So here is the oxidation reaction. We have to done the oxidation reaction. So oxidation of tertiary alkyl amines with the potassium permanganate, and it gives the tertiary nitroalkanes. See here, for example, this one. So this is a tertiary amine. Tertiary amine, when the tertiary amine on oxidized, and it gives the tertiary nitroalkanes. So these are the some preparation methods of nitroalkanes. సో ఇప్పుడు మనం నైట్రో ఆల్కిన్ల యొక్క కొన్ని తయారీ పద్ధతులు చూద్దాం. సో ఇక్కడ నైట్రో ఆల్కిన్ల యొక్క తయారీ పద్ధతిలో ఒకటోది ఆల్కేన్ల నుంచి. మరి ఆల్కేన్ల నుంచి ఏ విధంగా తయారు చేస్తామంటే, ఆల్కేన్లను నైట్రేషన్ చర్య జరిపించినప్పుడు, ఆల్కేన్లపై నైట్రేషన్ చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి నైట్రో ఆల్కేన్లు ఏర్పడతాయి. అయితే ఇక్కడ ఈ చర్య మొత్తం కూడా మనకు వేపర్ బాష్ప స్థితిలో జరుగుతుంది, వాయు స్థితిలో జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఆల్కేన్లను నత్రికామ్లం చేత కలిపి వేడి చేసినప్పుడు మనకి నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. చూడండి, ఇక్కడ జనరల్ రియాక్షన్ ఇది ఆల్కేన్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి ఉష్ణోగ్రత చూస్తే 423 to 698 కెల్విన్స్. సో ఏంటిది రియాక్షన్? ఆల్కేన్లను నత్రికామ్లం చేత కలిపి మనం వేడి చేసినప్పుడు మనకు నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈథేన్ను మనం నత్రికామ్లంతో కలిసి మనము వేడి చేసినప్పుడు మనకి ఏర్పడేటటువంటి ప్రోడక్ట్ అనేది ఏంటిది? ఏ ప్రోడక్ట్ అది? ఇక్కడ మనం ఈథేన్ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి నైట్రో ఈథేన్. ఏర్పడేటటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంటిది? అది నైట్రో ఈథేన్. సో ఈ విధంగా మనము ఆల్కేన్ల నుంచి నైట్రో ఆల్కేన్లను తయారు చేయవచ్చు. సో రెండవ తయారీ పద్ధతి ఆల్కైల్ హాలైడ్ల నుండి. మరి ఆల్కైల్ హాలైడ్ల నుంచి ఏ విధంగా నైట్రో ఆల్కైన్లను తయారు చేస్తామో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సిల్వర్ నైట్రేట్తో కలిపి చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఏర్పడతాయి? నైట్రో ఆల్కేన్లు ఏర్పడతాయి. సో సింపుల్ రియాక్షన్ ఏంటిది? ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సిల్వర్ నైట్రేట్తో కలిపి మనం చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏర్పడాయి? నైట్రో ఆల్కేన్లు ఏర్పడ్డాయి. సో ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది ఇథైల్ బ్రోమైడ్ను మనం దేంతో చేర్పించినాం? సిల్వర్ నైట్రేట్తో చేర్పిస్తే మనకి ఏర్పడింది? నైట్రో ఈథేన్ అనేది ఏర్పడింది. నైట్రో ఈథేన్.
అదేవిధంగా ఇక్కడ సిల్వర్ నైట్రేట్తోనే కాకుండా ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సోడియం నైట్రేట్ కానీ లేదంటే పొటాషియం నైట్రేట్ కానీ సోడియం నైట్రేట్ కానీ లేదంటే పొటాషియం నైట్రేట్లతో కలిపి మనం చర్య జరిపించినప్పుడు డైమిథైల్ సల్ఫాక్సైడ్ సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి నైట్రో ఆల్కేన్లు ఏర్పడతాయి. అంటే డైమిథైల్ సల్ఫాక్సైడ్. ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సోడియం లేదా పొటాషియం నైట్రేట్లతోని డైమిథైల్ సల్ఫాక్సైడ్ సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి నైట్రో ఆల్కేన్లు ఏర్పడతాయి. సో ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇథైల్ బ్రోమైడ్ను పొటాషియం నైట్రేట్తో జరిపిస్తే డైమిథైల్ సల్ఫాక్సైడ్ సమక్షంలో చేర్పిస్తే మనకి ఏర్పడ్డాయి నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేవి ఏర్పడ్డాయి. సో ఈ విధంగా మనం ఆల్కైల్ హాలైడ్ల నుంచి నైట్రో ఆల్కేన్లను తయారు చేయవచ్చు. సో నెక్స్ట్ మూడవ తయారు పద్ధతి ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ లవణాల నుంచి. ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల లవణాల నుంచి మరి నైట్రో ఆల్కేన్లను ఏ విధంగా తయారు చేస్తామో చూద్దాం. ఇక్కడ మరి ఈ చర్యలో ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను సోడియం నైట్రేట్తో కలిపి మనం వేడి చేసినప్పుడు ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను సోడియం నైట్రేట్తో కలిపి మనం వేడి చేస్తే మనకి నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. అయితే ఇక్కడ తక్కువ కార్బన్ సంఖ్యలో గల నైట్రో ఆల్కేన్లు ఏర్పడతాయి. అయితే ఇక్కడ చూద్దాం, ఒక ఉదాహరణ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనకున్నది ఆల్ఫా క్లోరో సోడియం ఎస్టేట్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏది ఉపయోగిస్తున్నాం మనం? ఆల్ఫా క్లోరో సోడియం ఎస్టేట్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇట్ ఈజ్ ఏ ఆల్ఫా క్లోరో సోడియం ఎస్టేట్. ఈ ఆల్ఫా క్లోరో సోడియం ఎస్టేట్ను సోడియం నైట్రేట్తో కలిపి మనం వేడి చేస్తే సో మనకి ఏర్పడుతుంది, ఈ రకమైనటువంటి ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్ ఏర్పడుతుంది. తర్వాత హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏర్పడింది చూడండి, CH3NO2. అంటే దీని పేరు ఏంది? నైట్రో మీథేన్. అయితే ఈ చర్యలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలో మనకు 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి. ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి? 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి. మరి అదే మనం ఉత్పన్నాలకు వచ్చేసరికి ఎన్ని కార్బన్లతో కూడి ఉన్నటువంటి నైట్రో ఆల్కేన్ ఏర్పడింది? ఒకటే కార్బన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. అంటే ఇక్కడ 2 నుంచి 1కి తగ్గిపోయింది. రెండు కార్బన్లు ఉండేటి రియాక్టెంట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? క్రియాజనకాల్లో 2 కార్బన్లు ఉంటే క్రియాజనాలు ఏమో ఒకటే కార్బన్ అనేది వచ్చేసింది. కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ కార్బన్ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేవి ఏర్పడతాయి ఈ చర్యలో, అది గమనించాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్, నెక్స్ట్ తయారు పద్ధతి టెర్షరీ ఆల్కైల్ అమైన్ల నుంచి. మరి టెర్షరీ ఆల్కైల్ ఎమిన్ల నుంచి మరి ఏ విధంగా తయారు చేస్తామో చూద్దాం. సో ఇక్కడ టెర్షరీ ఆల్కైల్ అమైన్లను ఆక్సీకరణము చెందించినప్పుడు మనకి టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు ఏర్పడతాయి. టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. మరి ఇక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి ఆక్సీకరణ కారమే ఏది ఉపయోగిస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఆక్సీకరణ కారణిగా పొటాషియం పర్మాంగనేట్. సో ఇది చర్య ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటిది? ఇది టెర్షరీ ఆల్కైల్ ఎమిన్. ఈ టెర్షరీ ఆల్కైల్ ఎమిన్ను పొటాషియం పర్మాంగనేట్తోని ఆక్సీకరణము చెందిస్తే సో మనకి ఏం ఏర్పడతాయి? టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఈ విధంగా మనము టెర్షరీ ఆల్కైల్ ఎమిన్ నుంచి నైట్రో ఆల్కేన్లను తయారు చేయవచ్చు. సో ఇవి మనకు కొన్ని నైట్రో ఆల్కేన్ల యొక్క తయారీ పద్ధతులు. సో నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ సమ్ chemical properties. So let's see some chemical properties of nitro alkanes. So here are some chemical properties or chemical reactions of a nitro alkanes. So the first one is reduction reaction. So let's see. So when the nitro alkanes reduced to by using the reducing agents, so nitro alkanes can be reduced to primary amines. So that is possible to under the variety of conditions.
So when the nitroalkanes can be reduced to primary amines. So what are the products? Primary amines and reduction of nitroalkanes. So nitroalkanes give the amines. See here, first of all. So first condition, that is using metal in acidic media. Using metal in acidic media. Reduction of a nitroalkanes. So in the presence of tin and concentrated HCl or iron and concentrated HCl. Reduction of a nitroalkanes in the presence of tin and concentrated HCl or iron and concentration HCl. So that nitroalkanes undergo reduction and it gives the primary amines. See, this is the primary amine. Here what are the reactants we are using? So here we are using the tin and concentrated HCl or iron and concentrated HCl. So these reducing agents are using in this reaction. So in the second condition, metal in neutral media. Metal in neutral media. In the first case, that is metal in acidic media. So remember that one. So when the nitroalkanes in the presence of zinc dust and ammonium chloride. When the nitroalkanes in the presence of zinc dust and ammonium chloride reduced to form N-alkyl hydroxyl amine. So what are the products? N-alkyl hydroxyl amines are formed. So here what we are using the reducing agents? So zinc dust and ammonium chloride using as a reducing agent. So by using this type of reducing agent, zinc dust and ammonium chloride, the nitroalkanes can give the N-alkyl hydroxyl amines as a product. So in the third condition, so that is catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation. So here, what is the catalyst here? Here we are using hydrogen in presence of nickel and or platinum. So this will act as a catalytic in this reaction. So when the nitroalkanes in the presence of this type of catalyst, so that nitroalkanes can give the amines. So under these conditions, so nitroalkanes reduced to form amines. So if you observe the reduction reaction of nitroalkanes, so in this reaction, the product depends upon the nature of the reducing agent and also pH of the media. So depending upon the what type of reducing agents so that we are using, so depending upon that the product is varies. For example, if you use the tin and concentration as a reducing agent, so then what is the product? Amines are formed. So if you use the zinc dust and ammonium chloride as a reducing agent, so here in this condition, so N-alkyl hydroxyl amine is formed. So when we use the hydrogen in the presence of nickel or platinum as a reducing agent, so it can form the amines. So that is why, so depending upon the reducing agents, so products are formed. So this is about the reduction reaction. So that is next reaction, so that is halogenation. So let's see halogenation of nitroalkanes. So if you observe the primary, secondary and tertiary nitroalkanes, so in the primary, secondary nitroalkanes, so alpha hydrogens are present in the primary and secondary nitroalkanes. So whereas when you come to the tertiary nitroalkanes, so there is no alpha hydrogens. Because of that, due to presence of alpha hydrogens in primary and secondary nitroalkanes, so these primary and secondary nitroalkanes are involved in the chemical reactions so readily. Whereas these tertiary nitroalkanes, so due to absence of alpha hydrogens in tertiary nitroalkanes, so it cannot involve in the any chemical reactions. So that is why, so here
in this halogenation reaction, so only primary and secondary nitroalkanes are involving. So for example, when the primary and secondary nitroalkanes are reaction with the halogens in the presence of alkali, it can give a halo substituted compounds. So for example, primary nitroalkanes. When the primary nitroalkanes reaction with the bromine in the presence of alkali, first it can give the a mono substituted nitroalkane. Again, this mono substituted halo derivative compound reaction with the bromine and alkali, and it can give the dibromo derivative. So because in the primary nitroalkane, two alpha hydrogens are present, so that is why it can react. First it can form the monobromo substituted, then after it can form dibromo derivative. So in this reaction what happened, alpha hydrogens are substituted with the bromine atoms. So then we can say, what is that, alpha hydrogens are substituted with the bromine atoms. So due to this, in the primary nitroalkanes, two alpha hydrogens are present. So that is why two hydrogens are substituted with the bromine atoms. So that is why the final product is dibromo derivative as a final product in the primary nitroalkanes. So coming to the secondary nitroalkanes, when the secondary nitroalkanes reaction with the bromine in the presence of alkali, it can give only monobromo derivative. So due to absence of another hydrogen in the secondary nitroalkanes, so there is no further reaction, and it can stop by forming this product. So what happened when the secondary, this is secondary nitroalkane, in the secondary nitroalkane only one hydrogen is present. So that is why one hydrogen, that is one hydrogen substituted with the bromine, and it can form mono substituted nitroalkane. So here it is the monobromo nitroalkane is formed. So due to absence of alpha hydrogens, so in the tertiary nitroalkanes, so tertiary nitroalkanes cannot give this reaction. So there is no reaction. So next reaction, so that is reaction with the nitrous acid. So reaction with the nitrous acid, so it is important reaction. So by using this reaction, we can easily distinguish between the primary, secondary and tertiary nitroalkanes. So by using this reaction, we can easily identify the primary, secondary, tertiary nitroalkanes. So when these nitroalkanes, primary, secondary, tertiary nitroalkanes reaction with the nitrous acid, so they can form a different type of products. So based on that, we can say whether it is a primary, secondary or tertiary. See, for example, when the primary nitroalkanes, this is the primary nitroalkane. So when the primary nitroalkanes reaction with the nitrous acid, so it can give the blue colored compound. So that is nitrous or nitroalkane. A blue colored compound is formed. So that blue colored nitrous or nitroalkane dissolved in sodium hydroxide. When this compound dissolved in sodium hydroxide compound, so here a red color solution is formed. So it means the blue colored solution turns into red color solution on dissolving in sodium hydroxide. So then you can confirm that it is a primary nitroalkane. So primary nitroalkanes, first it can give the a blue colored solution. So after reaction with the sodium hydroxide or after the dissolving in sodium hydroxide, it can give the a red color solution. Then you can confirm that it is a primary nitroalkane. So coming to the secondary nitroalkane. So when the secondary nitroalkanes reaction with the nitrous acid, so it can give a blue colored solution only. If you add the sodium hydroxide, so there is no reaction between the
nitroso compound and sodium hydroxide. So this is because of absence of alpha hydrogens. So alpha hydrogens are absent so in the blue colored solution, whereas in the primary nitroalkanes, so a one alpha hydrogen is present in the blue colored solution, so that is why that compound reaction with the sodium hydroxide and form a red color solution. So here there is a no alpha hydrogen in the blue colored solution compound, so that is why if you add the sodium hydroxide to this compound, there is a no further reaction. So that is why secondary nitroalkanes can only give the blue colored solution and there is no further reaction with the sodium hydroxide. If there is no reaction with the sodium hydroxide, then you can confirm that it is a secondary nitroalkane. So then coming to the tertiary nitroalkanes, so due to the absence of alpha hydrogens in the tertiary nitroalkanes, so it can do not react with the nitrous acids. This can react with the nitrous acid. So then you can confirm that it is a tertiary nitroalkane. If it is not reaction with the nitrous acids, so then it can you can confirm that it is a tertiary nitroalkane. If you reaction with the nitrous acid, it can give a blue color solution and there is a no reaction with the sodium hydroxide, then you can confirm that it is a secondary nitroalkane. If you add the sodium hydroxide to the blue color solution, then it can give the red color solution, then what happens? Then you can confirm that it is a primary nitroalkane. So in this way you can easily find out the primary, secondary and tertiary nitroalkanes. So by using this nitrous reaction, you can easily find out the primary, secondary and tertiary nitroalkanes. So this is a important reaction. And coming to the Neff reaction. So what is the Neff reaction? So due to presence of alpha hydrogens in primary, secondary nitroalkanes, so that can involving in this Neff reaction. So due to absence of alpha hydrogens in tertiary nitroalkanes, so that is why tertiary nitroalkanes cannot involve in this reaction. So here what is the reaction? So the Neff reaction is involve the conversion of nitroalkanes to carbonyl compounds, either aldehydes or ketones can form in this reaction. So when the primary nitroalkanes involving in this reaction, so that primary nitroalkanes converts to form a aldehydes as a product. When the secondary nitroalkanes involving in this reaction, so that can form the ketones as a products. So these are the carbonyl compounds. See here, this is the secondary nitroalkane. When this secondary nitroalkane reaction with the base in the presence of acid, it can give the ketone as a product. Or by using the oxidation agent. So if you using a oxidative condition, so then what happens? This secondary nitroalkanes converts to ketones. Well, for example, in the place of R2, you can put the hydrogen. Then what happens? So here the H is present. So that is why, what is this? This is a aldehyde. So primary nitroalkanes converts to aldehydes. Secondary nitroalkanes converts to ketones. So this is a Neff reaction. So there is no reaction of tertiary nitroalkanes because there is no alpha hydrogens in the tertiary nitroalkanes. So these are the some chemical properties of nitroalkanes. సో ఇప్పుడు మనం నైట్రోఆల్కేన్ల యొక్క రసాయన ధర్మాలు చూద్దాం. సో రసాయన ధర్మాల్లో నైట్రోఆల్కేన్ల యొక్క రసాయన ధర్మాల్లో క్షయకరణం, అది క్షయకరణ చర్య, క్షయకరణం. అయితే నైట్రోఆల్కేన్ల యొక్క నిర్మాణాలను పరిశీలించినట్లయితే ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ నైట్రోఆల్కేన్లలో మనకి ప్రైమరీ, సెకండరీ నైట్రోఆల్కేన్లలో మాత్రమే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు అనేటివి ఉంటాయి. సో మనం చూస్తే మనకి ఏం తెలిసింది, ప్రైమరీ, సెకండరీ నైట్రోఆల్కేన్లో మాత్రమే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి, కానీ సెకండరీ నైట్రోఆల్కేన్లో మనకి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు అనేటివి ఉండవు. కాబట్టి ప్రైమరీ,
ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు మాత్రమే వివిధ రకాల రసాయన చర్యల్లో పాల్గొంటాయి. కానీ టెరిషరీ నైట్రో ఆల్కేన్లో మనకి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు లేని కారణంగా టెరిషరీ నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది రసాయన చర్యల్లో పాల్గొనదు, అది గమనించాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రియాక్షన్ క్షయకరణ చర్య. మరి ఏంటిది క్షయకరణ చర్య అంటే చూద్దాం. అది ఇక్కడ మనకు నైట్రో ఆల్కేన్లను క్షయకరణ కారకాలను ఉపయోగించి క్షయకరణం చెందించినప్పుడు మనకు రకరకాల పదార్థాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఉదాహరణకి లోహం మరియు లోహంను ఆమ్ల సమక్షంలో ఉపయోగించినప్పుడు మరి ఏ ప్రోడక్ట్స్ అనేటి ఏర్పడతాయో చూద్దాం. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నైట్రో ఆల్కేన్లలో లోహ మరియు ఆమ్ల సమక్షంలో క్షయకరణం జరిపించినప్పుడు నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటి ఎమైన్లుగా మారిపోతాయి. ఇక్కడ ఎమీన్లు. ఇక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి కారకం ఏంటిది? టిన్ మరియు HCl లేదా ఐరన్ మరియు కాన్సన్ట్రేటెడ్ గాఢ HCl. ఈ రెంట్లలో ఏదైనా ఒక కారకాన్ని ఉపయోగించి నైట్రో ఆల్కేన్లను క్షయకరణం చెందిస్తే మనకు ఏర్పడేటటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? ఎమీన్లు అనేటి ప్రోడక్ట్ అనేటి ఏర్పడతాయి. అలా కాకుండా ఒకవేళ జింక్ డస్ట్ మరియు అమ్మోనియం క్లోరైడ్ను క్షయకరణ కారంగా ఉపయోగించి నైట్రో ఆల్కేన్లను క్షయకరణం చెందిస్తే మనకి ఎనాల్కైల్ హైడ్రాక్సిల్ ఎమిన్ అనేటివి ప్రోడక్ట్స్ ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి క్షయకరణ కారకం ఏంటిది? జింక్ డస్ట్ మరియు అమ్మోనియం క్లోరైడ్. జింక్ పొడి మరియు అమ్మోనియం క్లోరైడ్ను క్షయకరణ కారకాన్ని ఉపయోగించి నైట్రో ఆల్కేన్లను క్షయకరణం చెందిస్తే మనకు ఏర్పడేటటువంటి ఉత్పన్నం ఏంటిది? ఎనాల్కైల్ హైడ్రాక్సిల్ ఎమిన్ అనేటి ఉత్పన్నాలు ఏర్పడతాయి. సో అదేవిధంగా ఒకవేళ నికెల్ లేదా ప్లాటినం వంటి లోహాలను ఉపయోగించి హైడ్రోజన్తోని కలిపి క్షయకరణం చెందిస్తే నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటి ఎమీన్లను ఉత్పన్నాలుగా ఏర్పరుస్తాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏమి ఉపయోగిస్తున్నాం? నికెల్ లేదా ప్లాటినం లోహ సమక్షంలో నైట్రో ఆల్కేన్లను క్షయకరణం చెందిస్తే మనకి ఏమి ఏర్పడ్డాయి? ఎమీన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్షయకరణ చర్యలను పరిశీలించినట్లయితే ఈ క్షయకరణ చర్యలో ఏర్పడేటటువంటి ఉత్పన్నం అనేది దేని మీద ఆధారపడుతుందని చెప్పవచ్చు మనం ఇక్కడ. అక్కడ మనం ఉపయోగించేటటువంటి క్షయకరణ కారకం దాని మీద ఆధారపడి మనకు అక్కడ రకరకాలైనటువంటి ఉత్పన్నాలు అనేటివి ఏర్పడుతున్నాయి. ఇక్కడ మనము టిన్ లేదా HCl ఉపయోగిస్తే లేదా ఐరన్ HCl ఉపయోగిస్తేనేమో ఎమిన్లు, అదేవిధంగా జింక్ పొడి అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ఉపయోగిస్తేనేమో ఎనాల్కైల్ హైడ్రాక్సిల్ ఎమిన్ అనే ప్రోడక్ట్. అదేవిధంగా నికెల్ లేదా ప్లాటినం వాటితో కలిపి మనం క్షయకరణం చెందిస్తే ఎమిన్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఈ విధంగా మనము ఇక్కడ ఉపయోగించినటువంటి క్షయకరణ కారక ఆధారంగానే మనకు ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. మరియు ఈ చర్యలన్నింటిలో కూడా pH అనేది కూడా మనం ప్రభావితం చేస్తుంది. సో ఇది నైట్రో ఆల్కేన్ల యొక్క క్షయకరణ చర్య. సో నెక్స్ట్ హాలోజనీకరణము. మరి నైట్రో ఆల్కేన్ల యొక్క హాలోజనీకరణం ఏంటిదో చూద్దాం. సో మనకు తెలుసు ఇక్కడ ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లలో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు ఉండడం వల్ల ఇవి రెండు మాత్రమే ఈ చర్యలో పాల్గొంటాయి. టెరిషరీ నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది ఈ చర్యలో పాల్గొనదు. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ మరియు నైట్రో ఆల్కేన్లను హాలోజన్లతో ఆల్కలి సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి హాలోస్ ప్రతిక్షేపిత నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఈ చర్య ఏంటిది? ఎప్పుడైతే నైట్రో ఆల్కేన్లను బ్రోమిన్ మరియు ఆల్కలి సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు హాలో ప్రతిక్షేపిత నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. చూద్దాం మరి ఇక్కడ ఉదాహరణకి ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు. ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు బ్రోమిన్తోని మరియు ఆల్కలి సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు మోనోబ్రోమో నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ మోనోబ్రోమో
నైట్రో ఆల్కేన్లో ఇంకొక హైడ్రోజన్ ఉండడం వల్ల ఇది మళ్ళీ చర్యలో పాల్గొని మనకు డైబ్రోమో నైట్రో ఆల్కేన్ను ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పవచ్చు, మనకు నైట్రో ఆల్కేన్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు అనేటి బ్రోమిన్ చేత ప్రతిక్షేపణకి గురవుతున్నాయి అని చెప్పవచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్లో, కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్లు బ్రోమిన్ చేత ప్రతిక్షేపించబడి మనకు డైబ్రోమో నైట్రో ఆల్కేన్లను ఇస్తాయి. సో అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు బ్రోమిన్ చేత ఆల్కలి సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి మోనోబ్రోమో ప్రతిక్షేపిత నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ ఏమి ఏర్పడుతున్నాయి, మోనోబ్రోమో నైట్రో ఆల్కేన్లు ఏర్పడతాయి. సో ఇవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ చర్యలు అనేవి పాల్గొనవు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఈ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు అనేవి లేవు దీన్ని. ఎందుకంటే మనకు సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లో కేవలం ఏముంటుంది, ఒక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, కాబట్టి ఈ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అనేది ఒకే బ్రోమిన్ చేత ప్రతిక్షేపించబడుతుంది. కాబట్టి మోనోబ్రోమో ప్రతిక్షేపిత నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదే మనకు టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లను గమనించినట్లయితే అక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు లేవు, కాబట్టి మనకు అక్కడ చర్య అనేది జరగదు. టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటి ఈ చర్యలో పాల్గొనవు. సో ఇది నైట్రో ఆల్కేన్ల యొక్క హాలోజనీకరణ చర్య. సో నెక్స్ట్ చర్య నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య. నెక్స్ట్ చర్య అంటే నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య. ఈ చర్య అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ చర్య ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లను గుర్తించవచ్చు. ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లను గుర్తించవచ్చు. సో అందుకు మనం ప్రైమరీ, సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లను గుర్తించడానికి ఈ చర్యను ఉపయోగిస్తాం, కాబట్టి ఈ చర్య అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేవి నైట్రస్ ఆమ్లంతో కలిపి ఏర్పరిచేటటువంటి ఉత్పన్నాలు అనేవి వేరువేరుగా ఉంటాయి. వాటి ద్వారా మనము ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లను గుర్తించవచ్చు. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఉదాహరణకి ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటివి ఇక్కడ చూడండి, ఇది ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మొదటగా మనకి నీలి రంగులో ఉన్నటువంటి నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది ఏ రంగులో ఉంటుంది, నీలి రంగులో ఉంటుంది. మొదటగా నీలి రంగులో ఉన్నటువంటి నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడినటువంటి ఈ నీలి రంగు గల పదార్థము సోడియం హైడ్రాక్సైడ్లో మనము కరిగించినప్పుడు లేదా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని కలిపినప్పుడు అది వెంటనే మనకు ఎరుపు రంగు గల సొల్యూషన్కి, ద్రావణంలోకి మారిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే అది నీలి రంగు నుంచి ఎరుపు రంగులోకి మారిందో, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను కలిపిన తర్వాత ఏమవుతుంది, నీలి రంగు నుంచి ఎరుపు రంగులోకి మారితే అక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రో ఆల్కేన్ను మనం ఏమనుకోవాలి, ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేను అని అనుకోవాలి. ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేవి మొదటగా నీలి రంగుని ఇస్తాయి, తర్వాత సోడియం హైడ్రాక్సైడ్లో డిజాల్వ్ చేసేస్తే మళ్ళీ అది ఎరుపు రంగులోకి వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ద్రావణం అనేది నీలి రంగు నుంచి ఎరుపు రంగులోకి మారిపోయిందో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను కలిపి, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది ఏమనుకోవాలి, ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్ మాత్రమే ఈ రకమైనటువంటి ప్రోడక్ట్స్ను ఏర్పడతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్ను గుర్తించవచ్చు. అదే ఒకవేళ సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్ అయితే, సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు నైట్రస్ ఆమ్లంతో, ఇక్కడ చూడండి ఇది సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్, నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు కేవలం నీలి రంగు పదార్థాన్ని మాత్రమే ఏర్పరుస్తాయి. ఎప్పుడైతే దీనికి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని కలిపిర్రో, అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్లో డిజాల్వ్ చేస్తే అక్కడ మనకు ఎటువంటి చర్య అనేది జరగదు. దీంతో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో నెక్స్ట్ తర్వాత చర్య జరగకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్ అనేది ఏమనుకోవాలి, మనకు సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది అనుకోవాలి. ఎప్పుడైతే కేవలం నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది నైట్రస్ ఆమ్లంతో కలిపి కేవలం నీలిరంగు సొల్యూషన్ మాత్రమే ఇస్తే, నీలిరంగు సొల్యూషన్ను ఏర్పరిచిన తర్వాత మీరు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కలిపారు అనుకోండి, అక్కడ చర్య అనేది లేకపోతే, ఫర్దర్గా చర్య అనేది జరగకపోతే
మనం ఏం చెప్పవచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్ అని చెప్పవచ్చు. అదే ప్రైమరీ అయితేనేమో మీరు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ డిజాల్వ్ చేస్తే వెంటనే ఇది ఎరుపు రంగులోకి మారిపోతుంది. ఎరుపు రంగులో ఉన్నటువంటి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. సో అప్పుడు అది ప్రైమరీ అవుతుంది. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో చర్య జరపకపోతే అది సెకండరీ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ మరి టెర్షరీ అయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది? మరి టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటి నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరుపవు. టెర్షరీ అనేది నైట్రస్ ఆమ్లంతో చేయదు. ఎందుకు అంటే అక్కడ మనకు ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు అనేటివి లేవు దీంట్లో టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లో. కాబట్టి ఇది నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరపదు. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రో ఆల్కేన్ ఏమనుకుంటాం మనం? టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్ అని గుర్తిస్తాం. సో ఈ విధంగా మనము నైట్రో ఆల్కేన్లను ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లను గుర్తించవచ్చు. నైట్రస్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించి ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లను ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అయితే అక్కడ ఏర్పడినటువంటి నీలిరంగు ద్రావణం అనేది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో కలిపినప్పుడు, లేదంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎరుపు రంగు ద్రావణం అనేది ఏర్పరుస్తుంది. అప్పుడు ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్ అనుకోవాలి. సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అయితేనేమో కేవలం నీలిరంగు ద్రావణం మాత్రమే ఏర్పడుతుంది. అది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో కలిపినప్పుడు చర్య అనేది జరగదు, అంటే ఎరుపు రంగులోకి మారకపోతే అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రో ఆల్కేన్ అనేది సెకండరీ. ఎటువంటి చర్య జరగలేదు అనుకోండి నైట్రస్ ఆమ్లంతో, అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ ఏది? టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్ అనుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనం ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్ నైట్రస్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించి కనుగొనవచ్చు. సో నెక్స్ట్ చర్య నెఫ్ చర్య మరి ఏంటిదో చూద్దాం. మరి నెఫ్ చర్యలు కూడా మనకి ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు మాత్రమే పాల్గొంటాయి. టెరిషరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటివి పాల్గొనవు, ఎందుకంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు లేవు. ఓకే, అయితే నెఫ్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుందంటే నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటి ఈ చర్యలో పాల్గొని నైట్రో ఆల్కేన్లు కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తాయి. నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటి ఈ చర్యలు ఏర్పడతాయి? కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తాయి. అయితే ఆల్డిహైడ్లను లేదంటే కీటోన్లను ఏర్పరుస్తాయి ఈ చర్యలు. సో ఉదాహరణకి ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు ఈ చర్యలో పాల్గొన్నాయి అనుకుందాం. ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటి క్షారంతో చేర్పించినప్పుడు ఆమ్ల సమక్షంలో అప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుంది? మనకి ఆల్డిహైడ్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. అదే సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు క్షారంతో ఆమ్ల సమక్షంలో చేర్పించినప్పుడు మనకు ఏం ఏర్పడుతుందంటే ఇక్కడ కీటోన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. చర్యలు మనకి ఏర్పడతాయి, కీటోన్లు ఏర్పడతాయి. చూడండి ఇక్కడ ఉదాహరణ చూస్తే ఇది సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్. ఎప్పుడైతే మొదటగా క్షారంతో తర్వాత మన ఆమ్లంతో చేర్పించినప్పుడు మనకి ఏర్పడ్డాయి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంటిది? అది కీటోన్ ఏర్పడుతుంది. సో అదేవిధంగా ఏవైనా సరే ఒక ఆక్సీకరణ సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు, ఆక్సీకరణ కండిషన్లో మనం చర్య జరిపించినప్పుడు ఏర్పడితే అప్పుడు కూడా మనకి కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏర్పడ్డాయి కీటోన్స్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు ఇది సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు. అదే ఒకవేళ చూడండి ఇక్కడ R2 స్థానంలో హైడ్రోజన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏర్పడుతుంది? ఇక్కడ R2 స్థానంలో ఏమొస్తుంది? హైడ్రోజన్ అనేది వస్తుంది. R2 స్థానంలో హైడ్రోజన్ ఉంటే అప్పుడు ఏమైపోతుంది చూడండి, RC∪H. సో ఇదేంటిది? ఇది ఆల్డిహైడ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటి ఆల్డిహైడ్లు ఇస్తాయి, సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లు అనేటివి కీటోన్లుగా మారుతాయి ఈ నెఫ్ చర్యలు. సో ఇది నెఫ్ చర్య. సో ఇవి మనకున్నటువంటి కొన్ని నైట్రో ఆల్కేన్ల యొక్క రసాయన ధర్మాలు మరియు వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని రసాయన చర్యలు.